सारे सिक्ख्यार्थियों को मोह भीजी सत श्री अकाल। पंजाबी लैक्चर केडी सर में तुहाडा निੱਘਾ स्वागत है। अज का अपना टॉपिक है जिहड़ा साहित्य के रूप का अगला रूप नावल आपां लैंदे आ। गल्प दे विच आपां दो चीज़ां पढ़ियां सीगियां, पहला निक्की कहानी ते दूजी नावल। अज नावल बारे जानते हैं। गल्प की होंदी है, अगर इस बारे तुसीं जानना है तो निक्की कहानी वाला जिहड़ा वीडियो है वो तुहानूं वेखना पवेगा। अज गल करते हैं नावल। जिहड़ा नावल शब्द है पंजाबी दे विच भी नावल नूं नावल ही कहंदे हैगे है, और ये अंग्रेजी विच भी नावल नूं नावल ही कहा जाता है। तो अंग्रेजी जिहड़ा शब्द है, अंग्रेजी विच जिहड़ा शब्द है ना, उस तो ही वो सेम टू सेम शब्द पंजाबी वाले ने ले लिया। उस दे अंदर अंग्रेजी विच भी नावल नूं नावल कहंदे हैगे है, और पंजाबी विच भी नावल नूं नावल ही कहंदे हैगे है, क्योंकि अंग्रेजी विच नावल कहा जाता है। और अंग्रेजी विच जिहड़ा नावल है वो लातीनी भाषा के नोवेला तो बनया हुआ है। इस तो लातीनी भाषा के नोवेला तो बनया हुआ है, और जिनका मूल अर्थ है समाचार या खबर। यानी कि जिवें कोई समाचार देनी हो, खबर देनी हो, पूरे का पूरा विस्तार सहित वर्णन करना हो, तो वो चीज़ा जो है नावल के रूप में दर्ज। यानी कि प्राथमिक तौर पर अगर गल की जाए, लातीनी भाषा का नोवेला शब्द सीगा। नोवेला का अर्थ की सीगा? समाचार ते खबर देना सीगा। फिर वो नोवेला तो नावल बन गया अंग्रेजी दे विच, और पंजाबी वाले ने वही शब्द है उवें दी उवें ले लिया। हिंदी विच जिहड़ा शब्द है वो उपन्यास है, नोवल लई वरतिया जांदा। और पुरातन समय के अंदर गल करिए तो महाकाव्य लिखे जाते सीगे, नावल नहीं लिखे जाते सी, क्योंकि नावल की जिहड़ी बनतर है, नावल के जिहड़े तत्त ने वो महाकाव्य के तत्तां तो वखरे ने। महाकाव्य तुसीं पढ़े होने हैगे, वरना सुनिया जरूर होने है, वेख्या भी होना है। जिवें कि महाभारत है वो एक महाकाव्य है। ते पुरातन समय के अंदर इस तरीके के महाकाव्य लिखे जाते सी। कालिदास ने भी कई महाकाव्य लिखे है। ते ये पुरातन समय के अंदर सीगा जो वो चीज़ रचिया जाती सी। कविता दे विच इस तरीके का होया करता सी सिस्टम। परंतु जो नावल है वो बिल्कुल वार्तक रूप च लिखी जाती है। थोड़ा नवे ढंग का वर्णात्मक वर्णन है इसके अंदर, नवे ढंग की वर्णात्मक कथा लई वरतिया जाता है। आधुनिक अते सच्ची होने का दावा किया जाता है, परंतु आधुनिक हुंदी है, परंतु सच्ची घटना नूं काल्पनिक चासणी च भिओ के प्रस्तुत किया जाता है। घटना की होंदी है? काल्पनिक, यानी होंदी सच्ची है, परंतु उन्होंने कल्पना की पान चढ़ाई जाती है और काल्पनिक बनाई जाती है और प्रस्तुत की जाती है, ताकि होर ज़्यादा वो फिर स्वादली लगती है। हुण हिंदी में इसलिए शब्द वरत्या जाता है उपन्यास। उपन्यास है ना जिहड़ा, वो दो अखरां नाल बने हैं भाई, दो शब्दों के जोड़ नाल बने हैं, उप प्लस न्यास। उप है जिहड़ा उनका अर्थ है सामने कोल, जो सामने बैठा है, कोल बैठा है, उसलिए उप। और न्यास का अर्थ है रखना या स्थापित करना। कहने का भाव कोल स्थापित करना, कोल रखना, अपने कोल रखना, अपने नेड़े रखना, अपने नेड़े स्थापित करना। इस तरीके के अर्थ ने वो उपन्यास दे हैगे। ये तो हिंदी विच वरत्या जाता है, परंतु अंग्रेजी विच नावल कहते हैं और पंजाबी विच भी नावल किया जाता है। और उपन्यास का अगर आप उनका अर्थ वेखीए, गां होर वधदा गया, जिहड़ी गल चली, वो रचना जिसनूं पढ़ के इंज महसूस होवे कि वो साडी अपनी है, वो साडे जीवन बारे कोई गल कही गई है। क्योंकि नावल के उत्ते बहुत सारे नावल है जी जिन्होंने उत्ते फिल्मां भी बनिया हुई हैं, जिवें कि अमृता प्रीतम का नावल है पिंजर, उस उत्ते फिल्म भी बनी हुई है। यानी कहानी है जिहड़ी एवें लगती है जिवें सच हैगी है। उस कहानी नूं सच्ची जिहड़ा प्लाट सीगा उस उत्ते कल्पना की पान चढ़ाई गई है, बिल्कुल कल्पना की पान चढ़ा के काल्पनिक तरीके नाल उहनूं पेश किया जाता है। हुण अगर आप वास्तविक घटना की गल करिए तो वास्तविक घटना कुछ इस तरीके नाल वापरदी है कि जिवें मान लो किसी ने किसी तो बदला लैना है। बदला लैना तो वह की करूगा? बदला लैने वास्ते उन्होंने मारना, या तो चाकू नाल मारूगा बंदे नूं, या कोई पिस्तौल वगैरह लऊगा। उन्होंने पिस्तौल खरीदी और पिस्तौल खरीद के फिर उन्हें उनका पीछा किया। उन्होंने जैवी लग्या बई सामने सीध च उन्हें ठा 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 गोलियां चलातियां, बंदा मारता। वास्तविक जीवन के विच इवें हुंदा है, परंतु यही चीज़ जे नावल च होगी तो इस तरीके नाल नहीं होगी। नावल दे विच फिर उन्हें दसणगे वो बदला लै रहा है, फिर वो कित्थे जाऊगा, पिस्तौल की व्यवस्था करूगा, फिर वो सामने जाऊगा
ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਚੜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕਰੂਗਾ ਔਰ 2-3 ਥੱਪੜ ਮਾਰੂਗਾ, ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰੂਗਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਟਿਚ 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 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੀਨ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਪਰੰਤੂ ਨਾਵਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਵਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਵਲਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਵਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਪੜੂਗਾ, ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਰੋਚਕਤਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਉਪਨਿਆਸ ਉਹ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਪਾਠਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਪਲਾਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਛਾਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਪੱਗਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੋਬ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਅਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਛ ਕੱਟੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਦਾੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼, ਬਾਲ ਬੂਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹਣੇ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾਵਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪੱਛਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਕਾਵ ਲਿਖੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਹਾਕਾਵ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਦੌਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਕਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੇਠ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੀ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਨਾਵਲ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਵਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਹਾਕਾਵ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਂ ਪਾਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਾਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰੰਤੂ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਚਰਡ ਬਰਨਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਰਿਚਰਡ ਬਰਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਵਲ ਸਮਕਾਲੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਦ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਗਦ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਰਤਕ ਟਾਈਪ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ BA ਸਮੈਸਟਰ ਫਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਵਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਵਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। MA ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਦ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪੰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਨਾਵਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਪਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਯਥਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਥਾ ਨੂੰ ਉਪਨਿਆਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ, ਉਪਨਿਆਸ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯਥਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਯਥਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ
ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਪਨਿਆਸ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟੁੱਟਦੇ ਭੱਜਦੇ ਮਾਨਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾਮਈ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਵਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿੱਤੀ, ਉਹ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਆਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 4 ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਰਥਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ BA ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, MA ਲੈਵਲ ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਦ ਪਾਗਲਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਪਨਿਕ ਉਪਨਿਆਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਪਨਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਭੱਜਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 50-50 ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਰਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਵਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਕ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾਵਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬਈ, ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪਾਤਰਾਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਥਾਰਥਕ ਜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਥਾਰਥਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੱਤ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਡਬੋ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਲਪਨਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਥਾਨਕ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗੇ ਕਥਾਨਕ, ਪਲਾਟ, ਗੋਂਦ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾਵਲ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸਨੇ ਵਿਰਸੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਘਟਤ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਪਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਤਰ, ਪਲਾਟ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸ਼ੈਲੀ, ਉਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੱਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ।
ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 2-3 ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਲਪਕਾਰ ਹੈ, ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ, ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਤੱਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਲਾਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਲਾਟ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਲਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਘਟਤ ਹੋਣਾ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਲਾਟ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਐਵੇਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਘਟਿਤ ਹੋਣਾ ਉਹ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ। ਪਲਾਟ ਨਾਵਲੀ ਥੀਮ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦੀ ਜੋ ਥੀਮ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਮ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਥੀਮ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਥੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਥੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਵਲ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਾਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਾਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਥਾਨਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਪਲਾਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਗੋਂਦ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਲਾਟ ਦੀ ਥੀਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਹਡਸਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੂਲ ਕਥਾ ਦਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਸਹਾਇਕ ਕਥਾ। ਸਹਾਇਕ ਕਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਕਥਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਕਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਵਲ ਆਕਾਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਵਲ ਦਾ ਅਥਾਹ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਤਰ ਦਾ ਅਗਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਨਾਲ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਗਰ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੂਲ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਵਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਜਰ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਵਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੋ ਵੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕਥਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹਟਾਇਆ, ਜੋ ਔਕੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ, ਉਹੀ ਔਕੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਸੀਗਾ, ਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਨਾਵਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਸਵੀਰ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੁਲਦੂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੁਲਦੂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬੇਲੀਆਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਬਣੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ ਤੇ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦਾ ਦੁਖਾਂਤਕ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਔਰ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਊਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀੜੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਰਮਾ ਚੁਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਗਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਵੀਆਂ
ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਆਏ, ਨਵੇਂ ਔਜ਼ਾਰ ਆਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਰੈਕਟਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚੌਥੀਏ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਉਹਦੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੈਨਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਲਾਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 4 ਕਿੱਲੇ ਨਾਮ ਕਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੂਲ ਘਟਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਘਟਨਾ ਰੂਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਲਾਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਾ ਨੋਵਲ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਜਾਣ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਜਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਵਲ ਵਾਲੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, 2-4 ਨਾਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੈਨਵਾਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਇਕੱਲਾ ਨਾਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੋਚਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰੋਚਕਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਚਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਮਾਂਚ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਬੰਦਾ ਰੁਚੀ ਕਰ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਮੌਲਿਕਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਲਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਿਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਮੌਲਿਕ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਇਤਿਹਾਸਕ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਔਰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਨਜੋਦੜਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਐ ਚੱਲੂਗਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਾਵਲ ਦੀ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾਵਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸੀਨ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ, ਭਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਲਮ ਚਲਦੀ ਰਹੀ, ਲਾਸਟ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਰਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਵੇਂ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਕਥਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੱਥਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਢੰਗ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਥਾਤਮਕ ਢੰਗ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਤਮ ਕਥਾਤਮਕ ਵਾਲਾ ਢੰਗ। ਆਤਮ ਕਥਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਇਕ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਆਤਮ ਕਥਾ ਨਾਇਕ ਖੁਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਕਥਾਤਮਕ ਜਿਵੇਂ ਆਤੂ ਖੋਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਤੂ ਖੋਜੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਦੱਸਦਾ ਬਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਤਮ ਕਥਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਤਮ ਕਥਾ ਵਾਲੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ, ਆਤਮ ਕਥਾਤਮਕ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਪੱਤਰ ਲੇਖਣ ਢੰਗ। ਪੱਤਰ ਲੇਖਣ ਢੰਗ ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੰਗ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇਖੀਏ, ਡਾਇਰੀ ਦੇਖੀਏ, ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਇਰੀ, ਪੱਤਰ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਚੀਏ, ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੱਤਰ, ਚਿੱਠੀਆਂ, ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਮਿਸ਼ਰਤ ਢੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰ ਲਈਏ ਬਈ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਆਤਮ ਕਥਾਤਮਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮਿਸ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ। ਪਾਤਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਾਤਰ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਤਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਾਤਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਾਤਰ ਹੀ ਤਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਪਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਪਾਤਰ ਆਪਾਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਤਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕਥਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਥਾਨਕ ਹੈ, ਪਲਾਟ ਉਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਨਾਵਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੱਡ-ਮਾਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਾਤਰ ਵੀ ਹੱਡ-ਮਾਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਡ-ਮਾਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੰਡਾਣਗੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਪਨਿਕਤਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਰੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਐਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਉਹ 50 ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, 100 ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਾਲਪਨਿਕਤਾ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਭਾਈ ਹੀਰੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ 50 ਜਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਹੀਰੋ ਸ਼ਟਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਈ 50 ਬੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਪਾਤਰ ਹੱਡ-ਮਾਸ ਦੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਠਕ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਬਈ ਹਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਸਕਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਵਲਕਾਰ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਨਾਵਲਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਪਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਐਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਜੋੜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨਾਵਲਕਾਰ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਚਟਕੋਰੇ ਲਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਵਾਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ, ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਸ਼ਾਕ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਤਰ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਔਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੋਚ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੂ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੀ ਡਰੈਸ ਹੋਏਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਜਾਮਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਧੋਤੀ ਚਾਦਰਾ, ਉਹਨੇ ਚਾਦਰਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ, ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਫਾ ਬੰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰੂਗਾ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੋਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਭਈ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕਰੀਏ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਬਈ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਦਰਲੀ ਸੋਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਅੰਦਰਲੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸੋਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁੰਡੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬੌਧਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਜਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪਾਤਰ ਸਿਰਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਪਾਠਕ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ, ਆਮ ਪਾਠਕ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਬੌਧਿਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਮ ਪਾਠਕ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜੇ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਸ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਨਾ
उस तरीके के हिसाब नाल ही उनके कार्य होने चाहिए। जिवें विद्यार्थी है तो उनका कार्य की होना चाहिए, पढ़ने वाला विद्यार्थी होना चाहिए। सवेरे बैग टंग के जाऊगा, उन्होंने किसी चीज़ की रोटी पानी वगैरह सब्जी लियाण की उन्होंने कोई टेंशन नहीं है। वो सवेरे जाऊगा, अपना बैग चकूगा और स्कूले जाऊगा, और स्कूल तो फिर शाम को वापस आऊगा। इस तरीके नाल उनकी प्रकृति, उनकी प्रवृत्ति उस तरीके की ही होनी चाहिए है। जिस तरीके का आप पात्र सिरजे उस तरीके का ही होना चाहिए। नावल के पात्र है व्यक्तित्व के दो पक्ष होंगे, एक तो बाहरला एक अंदरला। एक तो की है बाहरला व्यक्तित्व, जिहड़े पात्रां दे व्यक्तित्व है ना दो किस्म के होणगे, एक बाहरला और एक अंदरला व्यक्तित्व। बाहरला व्यक्तित्व की होंदा? बाहरला व्यक्तित्व कहने का भाव कि पात्र बाहरों की पोशाक की है, रंग रूप वगैरह सारा सिस्टम है जिहड़ा वो उस उत्ते डिपेंड करता है। वो तो होंदा बाहरला व्यक्तित्व, उनका आकार कार किवें है, रूप रंग बोल चाल बस्तर, ये किस दे अंदर आंदे है? बाहरले व्यक्तित्व दे अंदर आंदे है। बाहरला व्यक्तित्व है ना वो सिर्फ कुछ देर लिए काम कर सकता है, तुहाडे लिए कुछ देर लिए काम करूगा। यानी कि आप चंगे कपड़े पा ले, चंगी मतलब अपना दिख लग रहा है, बहुत कुछ लग रहा है, ठीक है, वो देखने चों भी लगना चाहिए है। जिवें अमीर है तो वो अमीर लगना चाहिए, गरीब है तो गरीब लगना चाहिए। वो एक बार तुहानूं प्रभावित कर सकता है बाहरला व्यक्तित्व, परंतु बाद जो बोलूगा ना, जो वो बोलूगा तो उसके बारे पता लग जाऊगा बस। तो ये वाकई अंदरला व्यक्तित्व एक ही होंदा है कि प्रत्यक्ष तौर पर विश्लेषणात्मक ढंग नाल अंदरले व्यक्तित्व के बारे पता लग जाए भाई बंदा बाहरों ही इस तरीके का या अंदरों है। जिवें अध्यापक है, देखण तो अध्यापक लगे पर अंदरों अध्यापक ना हो, बाहरों देखण तो बाबा लगे पर अंदरों बाबा ना हो, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अंदरला व्यक्तित्व नूं भी चित्रण करना चाहिए। अंदरला जो व्यक्तित्व है उनके दो तरीके हो सकते हैं। जिवें मैं एक बार ना किसी प्रोग्राम के अंदर बोल रहा सीगा, मन संचालन कर रहा सी, तो मैं किसी बंदे बारे काफ़ी कुछ बोलता, ਜਿਹੜੇ सुनने वाले सी ना उन्होंने कहा भाई साहब तुसीं ना सिर्फ बंदे बारे सिर्फ इन्ना ही बोलो, भाई आ बंदा ना ਜਿਹੜਾ आके बोलूगा, जो बोलूगा ना ਅਸੀਂ ਆਪੇ पछाण जाएंगे भाई की है। कहना हुण तुसीं तां इन्ना कुछ बोलता, फिर वो जो बोल के गए ਅਸੀਂ कहे की हो गया। एक ही सी, एक तो होंदा बाहरला व्यक्तित्व, बाहरों ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ भाई ये तो हुण बहुत तकड़े ਹੈਗੇ है, बहुत तकड़ा बंदा आ गया, पता नहीं की कर दूगा, और फिर जो बंदे बोले तो उदों ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता लगे ये की हो गया। हाँ ये बाहरला व्यक्तित्व कुछ देर ही चल सकता है, उस तो बाद जो अंदरला व्यक्तित्व नहीं होंगे आ होंगे, फिर बंदा बोल बाना करता है भावें जिन्ना मर्जी तकड़ा है, पर जो उन्हें कुट खाने वाला काम करता ना तो फिर उन्हें कुट भी पै सकती है। हुण अंदरले व्यक्तित्व के अंदर की गल होंदी है, ये दो तरीके के, एक तो प्रत्यक्ष जां विश्लेषणात्मक ढंग नाल, दूजा है अप्रत्यक्ष ढंग। पहला जो ढंग है प्रत्यक्ष ढंग, प्रत्यक्ष ढंग विच लेखक पात्र दी चरित्र संबंधी विशेषता उसके भाव विचार खुद ही दसूगा। प्रत्यक्ष तौर पर वो की कर रहा है, प्रत्यक्ष विश्लेषणात्मक ढंग है, उनका विश्लेषण कर रहा है, प्रत्यक्ष तौर पर खुद ही दस दूगा भाई मेरे जेड़े इस नावल का जो पात्र है वो इस तरीके का है, वो एक किसान है, वो बहुत मेहनत कर रहा है परंतु फिर भी उनकी पार नहीं पै रही, वो एक गरीब दुरुस्ता के अंदर कच्चे घर के अंदर रह रहे हैं, उनके दो जवाक है, दोनों जवाक इस तरीके जूझ रहे हैं, तो उन्हें एक दो पैरों के अंदर ही खुद ही दसता। यह तो है प्रत्यक्ष विश्लेषणात्मक ढंग। दूजा है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष के विच की आवेगा कि लेखक खुद नहीं दसेगा, लेखक खुद नहीं दसेगा, वो लेखक होरना पात्रां उत्ते पे उस पात्र के प्रभावां राहीं, उसके बोला राहीं अते क्रिया राहीं चरित्र चित्रण करता है। पात्र खुद अपने आप को प्रकट करता है या पात्र के कार्य राहीं, पात्र कार्य करेगा उसके कार्य नाल उनका पता लग जाए भाई वो एक वधिया डॉक्टर है। जिवें कोई डॉक्टर है, डॉक्टर बारे दसना है तो की करनगे अप्रत्यक्ष तौर तो, मतलब कोई मरीज आएगा मरने वाला होगा, डॉक्टर आएगा और एवें लगेगा जिवें कि मरीज मर गया, पर डॉक्टर आया, डॉक्टर ने आके उस विच जान फूंकती और बचाता, हुण आपां नूं पता लग गया ये डॉक्टर बहुत वधिया है। अप्रत्यक्ष तौर पर अप्रत्यक्ष विधि या दूजे पात्र बोलन भाई डॉक्टर साहब बहुत वधिया है, हुण ये डॉक्टर साहब आ रहे हैं, इन्होंने आके साडा मरीज बचा लेना। ये पात्रां दे प्रभाव भी उसके खुद के बोल है जो फिर उन्होंने सही करता, उन्हें कहा जी ठीक है हुण मरीज सही है सब। इस नाल भी एवें हो सकता है कि वह अप्रत्यक्ष विधि की वरतों करे और दसे। हुण दूजी गल है जिहड़ा चरित्र चित्रण है, जिहड़ी पात्र उसारी है उस दे विच की हो सकता है भाई, चार तरह की हो सकती है पात्र उसारी, ठीक है। एक तो व्यक्ति प्रधान पात्र, एक तो की हो सकता है
ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਵਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਤਰ, ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਾਤਰਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਤਰ। ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋਊਗਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਾ ਮਾਰੀ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਤਰ। ਹੁਣ ਵਰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਤਰ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਸੋਬਰ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਸਾਦੀ ਜੀ ਪਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਥੋੜਾ ਉਹ ਕੰਜੂਸ ਹੋਊਗਾ, ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਜੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਦਿਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦਿਖਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਸ਼ਮੇ ਦਿਖਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਤਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੜਾਊਗਾ, ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁੱਲੂਗਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਵਰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਗਿਆ ਬਈ, ਕਿਹ ਜਿਹਾ ਮਾਸਟਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਬਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਦੇ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਦੀ, ਹਵਾਜੂ ਦੀ, ਬਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਹ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਯੂਨੀਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਐਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਿਖਾਤਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਥਿਰ ਪਾਤਰ। ਸਥਿਰ ਪਾਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਭਿਜੈ, ਉਹ ਉਜਦਾ ਉਜਾ ਰਹੂਗਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਚ ਨਾਵਲ ਚੋਂ ਐਵੇਂ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ ਬੇਜ਼ਾਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੂਗਾ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਚੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਢਾਹ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਸਥਿਰ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਖੁਦ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਰਨੋਂ ਮਰ ਜੂਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਰੱਖੂਗਾ, ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਗੋਲ, ਗਤੀਮਾਨ ਪਾਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੂਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਰੇਜ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਬਦਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਪਾਤਰ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲ ਪਾਤਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਪਾਤਰ ਗੋਲ ਪਾਤਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆਦਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਬਈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਗੋਲ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਗਤੀਮਾਨ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਾਂ ਸੰਵਾਦ।
ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇਗਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾ। ਲੋਕ ਪਾਤਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਥਾਨਕ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੂਗਾ? ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ? ਉਹ ਇਵੇਂ ਵਧੇਗੀ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਰਥਹੀਣ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਬੇਸਵਾਦ ਦੇ ਅਰਥਹੀਣ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਵਰਤੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਵਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਬੇਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾਵਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ, ਸੰਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮਰਗ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਮਰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਸਤੀ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਮਸਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਰੇ। ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਕਾਲ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ। ਔਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਹੀ ਸਥਾਨ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮੇਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਸਥਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਕਾਰਜ ਦੀ ਏਕਤਾ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ, ਜੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਹੀ ਸਥਾਨ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਸਥਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਕਾਰਜ ਦੀ ਏਕਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਫਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਜੋ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਔਰ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਪਰਚੇ 'ਚ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੇ, ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ਔਰ ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਏਕਤਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਦਾ ਕਥਾਨਕ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ਨਾ ਹੋਈ, ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਨਾਵਲ। ਔਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਭੌਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ। ਭੌਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਝੋਪੜੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਤਰਖਾਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤਰਖਾਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੰਦ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਰੈਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕੀ ਸੀ, ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀ ਸੀ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਪਿੰਜਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1947 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਸੈਟਅਪ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਸੀਗਾ ਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾਵਲ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਘਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਉਹ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮੰਤਵ।
ਨਾਵਲਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੰਤਵ। ਨਾਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮੰਤਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੜੀ ਤੇ ਦੀਵਾ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਰਮਣ ਕਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮੰਤਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨਾਵਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਤਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਨਾਵਲਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਧੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਵਿਧੀ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ? ਖੁਦ ਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਖੁਦ ਜੀਵਨ ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਵਿਧੀ यानी कि नावलकार है खुद ही दस देगा, खुद ही दस देगा भाई इस तरीके ने घटनावां वापरियां, आ चीज हुई उत्थे आ वापर रहा सीगा, इस तरीके नाल वरत गया, अगे एवें कतल हो गया। आ खुद जीवन सच का विश्लेषण करके पाठकों के सामने पेश कर दवे तो किहड़ी विधि होगी? विश्लेषणात्मक विधि। और ये इस विधि की भी वरतों की जा सकती है। उनका उद्देश्य की है, नावलकार उद्देश्य प्रगटाने लिए इस विधि का वर्णन कर सकता है। उद्देश्य प्रगटाने लिए विश्लेषणात्मक विधि भाई उनका उद्देश्य पूर्ण हो रहा है नहीं हो रहा, तो वह की कर सकता है? खुद ही उनका विश्लेषण करके सिट्टा कढ़ दे भाई आ सीगा काम। और दूजा परोख विधि, वह खुद ना दसे, वह खुद नहीं दसूगा, वह पात्रा राही, कारजा राही, वार्तालाप राही, वातावरण राही जिहड़ा है अपने उद्देश्य नूं पेश करेगा। और वो उद्देश्य विच अपने उद्देश्य नूं सब दे सामने पेश करने में सफल होगा। तो इसी परोख विधि चाई ची लिखी दी है, जीवन दर्शन पात्रा के संवादा राही, उन्हां दी क्रियावां राही, उन्हां दी मानसिक स्थितियां राही प्रगट करता है। जिहड़ा उनका उद्देश्य है वह पूरा करते हो। अगे है शैली। कई तरीके दी नावलकार कई तरीके दी शैलियां वर सकता है। जो तुसीं गुरदयाल सिंह के नावल पढ़ोगे, अमृता प्रीतम के नावल पढ़ोगे, होर भी जिहड़े नावलकार है उन्होंने नावल पढ़ोगे तो तुसीं देखोगे गुरदयाल सिंह है जिहड़े वो नावल लिख रहे हैं, वो उसी तरीके के नावल लिख रहे हैं। अमृता प्रीतम जनानियां उत्ते नावल लिख रही है, उनकी एक वक्री शैली है, उस तरीके नाल ही तुहानूं वेखण च मिलेगा। जो तुसीं कई नावल पढ़ लोगे ना फिर जाके पता लगूगा, एक अद्धे नावल नाल नहीं पता लगा, गुरदयाल सिंह के 2-3 नावल पढ़ोगे फिर तुहानूं पता लगूगा। और इस दी बजाय कहानियां पढ़ लीतियां जाण तां ठीक रहिंदा है। कहानियां च इस कारण ठीक रहिंदा भाई कहानी छोटी हुंदी है, कई कहानियां पढ़ लैंदा वो एक कहानीकार दी, क्योंकि जिन्हां ने भी नावल लिखे उन्होंने कहानियां भी लिखी, क्योंकि वो गल्पकार है। जिहड़ा नावल लिख सकता है ना वो कहानी भी लिख सकता है, जिहड़ा कहानी लिख सकता है वो नावल भी लिख सकता है। परंतु जिहड़ा कवि है ना वो कहानीकार होवे, ये एक वखरी गल है। मतलब ये जरूरी नहीं है, हो सकता है पर जरूरी नहीं है। हुण अगे शैली की गल करिए, कई तरीके दी शैलियां हो सकदियां बई। शैली की होंदा है, की सिस्टम होंदा है, इस बारे आपां पिछले जिहड़े साहित्य रूप है उहदे विच पूरी तरह एक चानना पाया गया है। उद्देश्य तो लैके लास्ट तक जो प्रक्रिया होंदी है, पूरी शैली होंदी है, एक प्रकार का लिखण ढंग है, उसनूं भी शैली कहा जा सकता है। संखेप च फिर आपां अगे शैलियां की गल करते हैं। पहली है पत्र शैली। पहली शैली है पत्र शैली। पत्र शैली का मतलब पत्रा राही, जिवें पत्र की शैली होंदी है ना, वो जी शैली होवे, जिहड़ा भी मैटर किसी के जीवन बारे आपां नूं समझ बनी है, सोच बनी है अपनी, उनके पत्रा राही, उसके पत्र राही, उनके पत्र वगैरह पढ़ के आपां नूं उनके बारे पता लग्या और फिर उस ते आपां नावल लिखिया ते अपनी वो शैली जिहड़ी वरती वो किहड़ी होवेगी? पत्र शैली होवेगी। कथा शैली, नावल नूं कथा के रूप च बयान किया जा रहा है। शुरू तो के लास्ट च कथा जिहड़ी कहानी जी है वो चली तुरदी आ रही है, कथा की शैली वरती जा रही है, तो की होगी? कथा शैली हो जाएगी। दूजी होगी आत्म कथा शैली। आत्म कथा शैली यानी कि खुद प्रगट कर रहा है नावलकार, कथानक नूं, प्लाट नूं खुद ही दस रहा है, तो किहड़ी होगी? आत्म कथा शैली होगी। वो खुद ही दसेगा भाई इस तरीके नाल घटना वापरी, इत्थे आ सी, एवें सी, एवें सी। पात्र खुद विचर रहा है और नाले उस बारे दस रहे। आत्म कथा शैली। अगली है डायरी शैली। जिवें डायरी लिखी जाती है उवें ही डायरी शैली हुंदी है। या किसी की डायरियां, कोई बंदे की आदत होंदी है और रोज़ डायरी लिखते और एक दिन वो बहुत महान कार्य उन्हें करता और फिर उस तो बाद वो मर जाता है या उसकी बहुत वड्डी चढ़त हो जाती है, तो उस तो बाद भी डायरियां सारियां पढ़ियां और डायरियां पढ़न तो बाद फिर नावलकार ने नावल लिखिया और उस शैली तो प्रभावित होया और उन्होंने की कहते कि वो पेश कर रहा है। हाँ, ये किहड़ी शैली होगी? डायरी शैली होगी। ते
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਵਲਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਨਾਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਲਮ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ 'ਚ ਭਾਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੂੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਤਮ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਤਮ ਕਥਾ ਸ਼ੈਲੀ, ਆਤਮ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੀਨ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਾਂਸੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੇ, ਮੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੇ, ਅੰਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਨਾਵਲ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਪਲਾਟ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਅਗਰ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਭਾਈ। ਵਰਗੀਕਰਨ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੱਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਵਲ। ਇਸ ਨਾਵਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਵਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਰਿੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਵਲ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਵਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਾਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਵਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਵਲ ਪਾਤਰ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਾਕਮਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਜਗਸੀਰ ਸੀ ਪਾਤਰ ਮੜੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਪਾਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਤਰ ਇੰਨਾ ਲਿਜੈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾਵਲ ਪੂਰਾ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਚਰਿੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਾਤਰ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਪਾਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੀ ਨਾਵਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਵਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੱਤ ਹੈਗੇ ਉਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਵਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਵਲ ਚਾਹੂਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੇਸ਼ ਛਿਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਨਾਵਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਈ ਇੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਗਸੀਰ ਦਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਜਗਸੀਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਢਾਹ ਲੱਗਿਆ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਪਰਸਾ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਪਰਸਾ ਪਾਤਰ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਤਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਦੇਖੋ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੂਫੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣੀਏ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜੰਗਨਾਮਾ ਸੁਣ ਲਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਿਰੰਗੀਆਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਣੋਗੇ, ਦੋ ਸੁਣੋਗੇ, ਤਿੰਨ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕਰੂਗਾ, ਥੋੜਾ ਟੈਸਟ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਟੈਸਟ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਔਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਜੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਵਲ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਵਲ ਹੈਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਤਿੱਥਾਂ ਵਾਰਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਵਲ। ਸਮਾਜਿਕ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਰਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਵਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਰਾਣਿਕ ਜਾਂ ਮਿਥਕ, ਪੁਰਾਣਿਕ ਜਾਂ ਮਿਥਕ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਥਾ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਿਥ ਕੋਈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਉਹ
ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੌਰਾਣਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਮਿਥਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਿਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਿਥਕ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਗਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਟੋਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਵਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਵਲ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਵਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਵਲ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ ਬਈ ਧਾਰਮਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਪੁਰਾਣਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਵਲ। ਅੱਗੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਉਹੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਕਥਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਊਗੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਤਿੱਥਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਥਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲੂਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ, ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ, ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਕਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਥਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਥਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਧਿਕਤਰ ਨਾਵਲ ਇਸੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਥਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਆਤਮ ਕਥਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ। ਉਹ ਨਾਵਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਖੁਦ ਹੀ ਆਤਮ ਕਥਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ, ਲੇਖਕ ਖੁਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਤਮ ਕਥਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ XYZ, ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨੀ। ਉਹ ਜੀਵਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤਕ ਜੀਵਨੀ, ਫਲਾਣੀ ਜੀਵਨੀ, ਟਮਕਾਣੀ ਜੀਵਨੀ। ਐਸੇ ਅੱਗੇ ਡਾਇਰੀ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਸ਼ੈਲੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਜਾਂ ਨਾਇਕ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਰੋਜ਼ ਪਾਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਡਾਇਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਤਾ। ਪੱਤਰ, ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰ ਸ਼ੈਲੀ ਇਜਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪੱਤਰ ਸ਼ੈਲੀ, ਡਾਇਰੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਡਾਇਰੀ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿੰਟ ਟੂ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਡੇਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਿੰਟ ਟੂ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ PA ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਗੇ, ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ। 11 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ। 5 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਵਸਤਰ ਬੈਂਕ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਵੰਡਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਬਿਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ, ਇਸ ਨਾਲ, ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਪੱਤਰਾਂ ਔਰ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਜੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਡਾਇਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੱਤਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਤਰ ਸ਼ੈਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਲਿਖਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਪੱਤਰ ਸ਼ੈਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਖਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਥਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਥਾ ਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿੰਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਲੋਕ।